قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضرات گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد پیش کیا ہے۔ اللہ سے دعا اللہ مجھے قرآن و سنت کے مطابق بیان کرنے کی اور مجھے اور آپ کو سن کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ رحمت، مغفرت اور بخشش والا مہینہ، نجات والا مہینہ اور آخرت کی کامیابی کے لیے اعمال کر کے اپنی آخرت بنانے کا مہینہ ہے۔ اس میں ہمیں اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں اس نے اپنی زندگی میں ایک بار پھر صحت تندرستی کے ساتھ رمضان مبارک اور اپنی رمضان مبارک جو وہ اعمال، آداب اور احکام کے ساتھ گزارنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام رمضان مبارک کے آنے سے پہلے ہی صحابہ کرام کو رمضان کی فضیلتیں بتا کر، رمضان کی فضیلتیں ان کو بیان کر کر کے ان کا ذہن ایسا بنا دیتے تھے کہ رمضان المبارک جب آئے تو اس وقت ان کو کسی قسم کا کوئی پریشانی یا مشقت نہ پیش آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی قسم کا ایک خطبہ، ایک تقریر صحابہ کرام کے سامنے فرمائی 29 شعبان کو، رمضان سے ایک دن پہلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اے لوگوں، تمہارے اوپر ایک بزرگ مہینہ، ایک بڑا بزرگ مہینہ سایہ فگن ہوا ہے۔ یہ بڑی برکت والا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ وہ ہے کہ اس میں ایک رات ہے جو ایسی ہے کہ 1000 مہینوں سے افضل۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے تم پر فرض کیے ہیں اور اس کی راتوں کو قیام کرنا تمہارے لیے نفل قرار دیا ہے، تطوع قرار دیا ہے۔ جس شخص نے اس مہینے میں کوئی نیکی کر کے اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو ایسے اجر و ثواب عطا فرمائے گا جیسے فرض ادا کرنے کا ثواب، یعنی نفل اعمال کا ثواب فرض اعمال کے برابر ہو جائے گا۔ جو بھی نفلی اعمال کرتا ہے، صرف نفل نماز پڑھنے والے نہیں، باقی بھی جو اعمال نفلی اعمال کرتا ہے اس کو ثواب دینے کا، فرض ادا کرنے کا۔ اور فرمایا کہ ایسا اجر ملے گا۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ پھر دوسرا یہ کہ جو آدمی فرض ادا کرے گا، ایک فرض کا 70 فرضوں کے برابر اس کو اجر ثواب ملے گا۔ اور پھر فرمایا کہ رمضان صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے۔ فرمایا یہ ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرنے کا مہینہ ہے اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق بڑھایا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص اس میں کسی روزہ دار کا روزہ کھلوائے تو اس کے گناہوں کی مغفرت اور اس کی گردن کو دوزخ کی سزا سے بچانے کا ذریعہ ہے۔ فرمایا اس کے لیے اتنا ہی اجر ہے جتنا اس روزہ دار کے لیے روزہ رکھنے کا، بغیر اس کے کہ روزہ دار کے اجر میں کوئی کمی کی جائے۔ یعنی جو روزہ کھلوائے گا اس کو پورا اجر روزے کا ملے گا، اس کو الگ اجر ملے گا جو روزہ کھلوائے گا، اور روزہ رکھنے والے کو اپنا پورا اجر ملے گا، اس کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ تو صحابہ کرام نے یہ بات سن کر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے، یعنی صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا یا عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر ایک کو یہ طاقت تو نہیں ہے کہ وہ روزہ کھلوا سکے، ہم تو نہیں کسی کا روزہ کھلوا سکتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ اجر اس شخص کو بھی دے دیتا ہے، اس شخص کو بھی یہ اجر ملے گا جو کسی روزہ دار کو لسی یا دودھ سے یا یعنی اس کے گھونٹ سے روزہ کھلوا دے یا ایک کھجور سے روزہ کھلوا دے، اس کو بھی پورے دن کے روزے کا جو مشقت کے ساتھ رکھا گیا تھا اس کا اجر و ثواب اس کو بھی مل جائے گا۔ فرمایا ایک گھونٹ پانی پلانے سے بھی اجر و ثواب مل جائے گا، ایک گھونٹ پانی پلانے سے بھی، سندر یا وضوری یا کوئی روح افزا کا شربت نہیں، سادہ پانی اس کو اگر پلا دے گا دن کے پیاسے کو
تو دن کا اس کا سارا روزے کا اجر جو ہے اس کو مل جائے گا، لیکن اس کے روزے کے اجر میں کمی بھی نہیں ہوگی۔ اس لیے یہ بڑا اجر کا کام ہے۔ فرمایا کہ جو شخص کسی روزہ دار کو، لوگوں نے جن کا معلوم ہو کہ ان روزے رکھے ہوئے ہیں، ان کو اگر پیٹ بھر کر کھانا کھلائے گا، اس کا کتنا ثواب ہے۔ فرمایا جو شخص کسی روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا دے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے حوض کوثر سے پانی پلائے گا۔ روزے دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلانے کا اتنا بڑا اجر و ثواب۔ فرمایا حوض سے پانی پی کر پھر اسے پیاس محسوس نہ ہوگی یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ تو فرمایا اور یہ مہینہ وہ ہے کہ جس کے آغاز میں رحمت ہے، اولہ رحمت، پہلا عشرہ پہلے 10 دن رحمت ہے، واوسطہ مغفرۃ، اور اس کا درمیانی عشرہ مغفرت ہے، وآخرہ عتق من النار، اور اس کا جو آخری عشرہ ہے وہ جہنم کی آگ سے نجات کا عشرہ ہے۔ یہ 3 عشرے ہیں اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب بیان فرما دی۔ فرمایا جس نے رمضان کے زمانے میں اپنے غلام سے ہلکی خدمت لی، مزدور جو کام کرتے ہیں یا جو گھروں میں غلام کام کرتے ہیں ان سے تھوڑا کام لیا، اس لیے کہ اس نے روزہ رکھا ہوا ہے، یعنی نال پانی پی جاتا نال کا مجھے کو دبا کے کام لینا چاہیے، کام بند کرنا چاہیے رمضان۔ ایسے لوگوں کو بھیج دینا چاہیے جو رمضان کے روزے نہ رکھیں، رمضان کے روزے رکھیں، لیکن جو لوگ کام لینے والے ہیں وہ کام کی مشقت کم کر دیں، ان سے مزدوری کم لیں۔ کس وجہ سے؟ اس کے روزے کی وجہ سے کہ اس نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ ہلکی خدمت لیں تو اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو بخش دے گا، اللہ تعالیٰ اس آدمی کو بخش دے گا اور اس کو دوزخ کی آگ سے آزاد کر دے گا۔ اتنا بڑا اجر و ثواب ہے۔ دنیا کی زندگی چند روزہ ہے، آدمی کہتا ہے کہ جی کام کرو بیٹھو نہیں، روزے رکھے ہوئے ہو تو کم از کم اس رمضان کے روزے کے احترام کے بدلے میں جو آدمی اس سے ہلکی مشقت دے گا اس کو اتنا بڑا اجر و ثواب کہ جنت بھی مل جائے گی، جہنم کی آگ سے خلاصی بھی مل جائے گی۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کی ہدایات صحابہ کرام کو دیتے رہتے تھے، اس طرح کے خطبات، اس طرح کی تقریریں صحابہ کرام کے سامنے کرتے رہتے تھے اور صحابہ کرام کو بتاتے رہتے تھے کہ اس کی فضیلت کیا ہے۔ تو یہ جو مہینہ ہے جس کے بارے میں فرمایا کہ تم پر ایک مہینہ ایسا سایہ فگن ہونے والا ہے، اسی کے بارے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے رمضان کے روزے ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھے اس کے پچھلے سارے گناہ اللہ نے معاف کر دیے۔ یہ جب حدیثیں آپ سناتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو سناتے تھے ان کے سامنے صحابہ کرام بیٹھے ہوتے تھے۔ ہم جیسے گنہگار، ہم جیسے غاصب، حقوقوں کو پامال کرنے والے اور حقوق اللہ کے علاوہ حقوق العباد سے غفلت برتنے والے وہ لوگ نہیں تھے۔ یاد رکھو میں جب یہ حدیث بیان کر رہا ہوں بعض لوگوں کے دماغ میں یہ خیال شاید آئے کہ اب میں نے جو بہن کا وراثت میں حصہ مارا ہوا ہے وہ معاف ہو گیا۔ نہیں، وہ نہیں معاف ہوگا۔ حقوق العباد کی الگ فہرست ہے، یہ حقوق اللہ کی فہرست ہے جو میں بیان کر رہا ہوں۔ اللہ اپنے حقوق معاف کر دے گا، اللہ اپنے حقوق میں سے اگر کوئی غفلت کی ہوگی اس کو معاف کر دے گا، لیکن اس میں سے بھی جو شرک ہے، شرک کو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، فرمایا اللہ شرک کے علاوہ سارے گناہ معاف کر دے گا، شرک کرنے والے کی مغفرت اور بخشش نہیں کرے گا۔ تو یہ گناہوں کی جب فہرست بیان کی، کبیرہ گناہ سے یہ ہے کہ خود سے اللہ کے آگے معافی مانگے، رو کر اللہ کے آگے معافی مانگے اور ان گناہوں سے پھر ان کی طرف توجہ بھی نہ کرے، ان گناہوں کی طرف دھیان بھی نہ کرے، تو پھر کامیابی مل سکتی ہے۔ لیکن اگر یہ کہے کہ میں شرک بھی کرتا رہوں، قتل و غارت بھی کرتا رہوں، فساد بھی کرتا رہوں، حقوق العباد کو غصب بھی کرتا رہوں، بھائیوں کے حقوق کو غصب کروں، بہنوں کے حقوق کو غصب کروں، پڑوسیوں کے حقوق کو غصب کروں، رشتہ داروں کے حقوق کو غصب کروں، عام لوگوں کے حقوق میں ماروں اور یہ سمجھوں کہ رمضان کے روزے میں رکھوں گا تو میری کامیابی مجھے مل جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ حقوق العباد کا اللہ کے ساتھ دینا ہے، یہ الگ چیپٹر ہے جو حقوق العباد کا ہے، اس لیے اس کا حساب بھی دینا ہے اور ضرور دینا ہے۔ بعض لوگوں نے بارش بار زمین تھی، زیادہ زمینیں ماری ہوئی ہوتی ہیں دوسرے بھائیوں کی، اپنے بھائیوں کی، اور پھر وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری مغفرت اور بخشش ہو جائے گی۔ قطعی طور پر مغفرت اور بخشش نہیں ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے ایک بارش زمین کسی پر ناجائز قبضہ کیا، اللہ تعالیٰ اس کی گردن میں قیامت کے دن 7 زمینوں کا داؤ ڈالے گا، یہ چل چکر زمین اور زمین دیا مجاریہ۔ اس لیے حقوق اللہ کی میں بات کر رہا ہوں، حقوق العباد کی بات نہیں کر رہا۔ حقوق العباد کے ساتھ ہی تعلق رکھنے والی بے شمار احادیث ہیں،
वो इंशाल्लाह फिर हम बयान करेंगे। लेकिन यहाँ पर बात की जा रही है रमजान मुबारक के फजाइल की। लेकिन हकूकुल्लाह जो है उनमें अगर गफलत कोताही हो गई है कोई, तो उसको अल्लाह ताला हो सकता है माफ कर दे। इसलिए आदमी को गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए, गलतफहमी दूर होनी चाहिए कि हकूकुल्लाह अलग है, हकूकुल इबाद अलग है। तो फरमाया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि सारे गुनाह माफ हो जाएंगे। और इसके अलावा जो शब लैलतुल कद्र की फजीलत है वो भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई कि मन कामा लैलतुल कद्र, मन कामा लैलतुल कद्र, जो लैलतुल कद्र में खड़ा हुआ, क्या किया लैलतुल कद्र में, उसके भी फरमाया कि सारे गुनाह अल्लाह माफ कर देगा, उसके भी सारे गुनाह अल्लाह माफ कर देगा। तो ये बात कि हमारे गुनाहों की वजह से, अब चंद दिन पहले ज़ल्ज़ला आया, लोग परेशान हैं जी ज़ल्ज़ले क्यों आते हैं, कोई कहता है जी साइंस जो है इसकी वजह से, दूसरे मुल्कों के लोग जो है वो इस तरह कर रहे हैं, कोई कुछ भी इसका नुकसान नहीं कर सकता। ठीक है, दुनियावी तौर पर ये चीजें हैं, साइंस भी है, लोग एक दूसरे को जीते तकलीफें पहुंचाने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन याद रखो अल्लाह ताला अगर किसी को महफूज रखे, जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। अगर अल्लाह महफूज रखे तो कोई दुनिया की ताकत, कोई टेक्नोलॉजी काम नहीं कर सकती। अफगानिस्तान में लोगों ने बमों की बरसात कर दी थी, कारपेट में बारिश की थी, आज वही अफगानिस्तान है, वहां पर लोग घूमते कर रहे हैं और लोग जिंदा मौजूद हैं, वहां पर सारे वो अपने निजाम, दुनिया का निजाम चला रहे हैं। तो अल्लाह ताला जिसको रखे उसको कौन चख सकता है, कौन उसको नुकसान पहुंचा सकता है। ज़ल्ज़ले जो आते हैं क्यों आते हैं? हमारी बदनुवानियों की वजह से, हमारे गलत कामों की वजह से, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया है फ़अख़ज़नाहुम बिज़ुनूबिहिम, हमने उनको पकड़ लिया उनके गुनाहों की वजह से। तो ज़ल्ज़ले आते हैं इसलिए कि लोगों ने, जो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस का भी मफ़हूम है कि ऐसा वक्त आ जाएगा जब ज़ल्ज़ले आएंगे, सुरखानी आएंगी, लेकिन उस वक्त क्या होगा, जो हुक्मरान तबका उन्होंने सरकारी खजाने को अपनी जाती मलकियत समझा हुआ होगा, अमानत में खयानत करेंगे, ज़िनाकारी आम होगी, बेहयाई आम होगी, गाना बजाना आम होगा, शराबें आम चलेगी, कत्ल गारतगरी आम हो जाएगी, शिरक आम हो जाएगा, हुक्मरान सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ फैसले करने शुरू कर देंगे और झूठ आम हो जाएगा। दूध में पानी डालने वाले गिरिए कहेंगे हम दूध में पानी डालते रहें और हम पर कोई अजाब या कोई जियत या कोई तकलीफ भी ना आए, ये बात गलत है। कम नापने तोलने वाले अगर ये समझें कि रमजान का महीना आ रहा है, हम अपनी छुरी को ज्यादा तेज कर लें, कैसे हम फायदा ज्यादा ज्यादा उठा लें, फिर गए ज़ल्ज़ले क्यों आते हैं? ज़ल्ज़ले तुम्हारे करतूतों की वजह से आते हैं, ये काम छोड़ दो। रमजान मुबारक का महीना है तो भाइयों के साथ भाई बात कर रमजान मुबारक को अच्छे तरीके से गुजारने की कोशिश करो। मैं ये भी बता दूं, अगर ज्यादा से ज्यादा कमाई करके पैसा जमा करके कोई उम्रा करने के लिए चला जाता है, उम्रा भी कोई नहीं है, उसकी कमाई हलाल है ही नहीं है। जो ज़ख़ीरा दोज़ी भी करे या जो मुनाफाखोरी में है, नाजायज मुनाफाखोरी करे, आज से बड़ा हुआ मुनाफा अल्लाह को भी कबूल नहीं है, वो हराम की फहरिस्त में आ जाता है। उसकी कुछ हदूद है, अपने जी का अखराजात पूरे करे लेकिन उसकी कुछ हदूद रखे। लेकिन हमने देखा है खुद कि लोग 2 गुना 3 गुना नहीं 4 5 गुना ज्यादा मुनाफा कमाने की कोशिश करते हैं और ये गुनाह के ज़मरे में आता है। इसलिए सारी अपनी हलाल रोजी को करने के लिए कोशिश ये करें कि हदूद के अंदर ही वो उसका फायदा उठाना कोशिश करें, मिलावट से बचें, नाकस माल लोगों को देने से बचें। और ये जो माशरे के अंदर फनकारों, अदाकारों, मौसीकारों को इज्जत और जो नेकी की तरफ से उनको इनकी इज्जत का मुकाम ना देना, ये भी गुनाहों की फहरिस्त में शामिल है। इसलिए उन गुनाहों से बचने की कोशिश करें जो बड़े बड़े गुनाह हैं, और ये सारे बड़े बड़े गुनाह हैं, इनका हुकूक इबाद के साथ ताल्लुक है, और जो हुकूक इबाद के साथ जिनका ताल्लुक हो उनको अल्लाह माफ नहीं करता। जिस वक्त तक बंदे माफ ना करें, बंदे माफ करेंगे अल्लाह भी माफ कर देगा। इसलिए उन गुनाह से भी इज्तनाब की कोशिश करनी चाहिए। इसके साथ साथ ये भी है कि रमजान मुबारक का महीना कुरान के नज़ूल का महीना है, इसमें ज्यादा से ज्यादा कुरान मजीद की तिलावत करें, ज्यादा से ज्यादा कुरान मजीद पढ़ें और कोशिश ये करें कि तर्जुमा के साथ पढ़ें। मैंने यहाँ पर एक आदमी इत्काफ बैठा था, इत्काफ के दिनों में सिर्फ उसने कहा कि मैंने पूरा कुरान मजीद 2 मरतबा तर्जुमे के साथ पढ़ लिया है इत्काफ के दौरान। उसने वैसे कुरान मजीद खत्म तो नहीं किया, लेकिन 2-3 मरतबा उसने कुरान मजीद तर्जुमे के साथ पढ़ लिया। इसको तर्जुमे के साथ भी पढ़ने की कोशिश करें, ये अल्लाह की तरफ से हमारे पास पैगाम आया, इसको हमने पढ़ना है। ये भी मालूम होना चाहिए जो कुरान मजीद नाज़िल नहीं पढ़े हुए हो ये ना समझे कि हम पढ़े हुए नहीं, हमारी उम्रें ज्यादा हो गई हैं, आपसे क़यामत कितने हिसाब होगा, अल्लाह पूछेगा। बूढ़े आदमी भी यहाँ पर और बाज गांव में भी हैं और यहाँ पर भी मौजूद थे, और सहाबा के दौर में भी लोग ऐसे मौजूद थे जिन्होंने बूढ़ी उम्र में इस्लाम कबूल किया था, लेकिन उसके बावजूद बुढ़ापे में इस्लाम कबूल करने के बावजूद कुरान मजीद उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पढ़ा था। कुरान मजीद का पढ़ना फर्ज है,
नाजरा पढ़ना फर्ज है, नाजरा ये भी याद रखें, तर्जमे के साथ पढ़ना फर्ज है। वैसे इबादत में जैसे हम तरावी में पढ़ते हैं वो नफल है, हमारी कैफियत इस तरह की है कि हम नफल को हम ज्यादा अहमियत देते हैं, फर्ज को अहमियत नहीं देते। आम मामलात में भी नफली रोजे रख लेंगे, फर्ज रोजे आ जाएंगे, परेशानी बन जाएगी। रोजे आने से पहले ही ब्लड प्रेशर चेक कराना शुरू कर देंगे, शुगर टेस्ट करने शुरू कर देंगे, टेंशन बन जाएगी। रमजान का महीना आता है, डॉक्टर ने चेक करा लगे, कितने दवा मार जाएगी रोजे रख के। इसलिए लोगों को ऐसी कैफियत बन जाती है नेक अमाल करते हुए, खास तौर पर फराइज की अदायगी में। तो याद रखें, फराइज की अदायगी में कोई कोताही अल्लाह के यहाँ माफ नहीं है। फराइज की अदायगी में कोई कोताही अल्लाह के यहाँ माफ नहीं है। नवाफिल में अगर कोई कोताही होगी तो अल्लाह माफ कर देगा, वो गफूर रहीम है। इसलिए नवाफिल पर बहस करना, नवाफिल को ज्यादा उनको अहमियत देने की कोशिश करना, फर्ज को अहमियत ना देना। आज ही वो लोग फैसला करें जिनकी उम्रें 50 साल से ऊपर हो गई हैं और कुरान नहीं पढ़ा हुआ, वो कायदा पकड़े आज ही, और रमजान के महीने में ही कोशिश करें कि हमने शुरू ये कर दें और कायदा पढ़ना शुरू करें, पारा पढ़ना शुरू करें, पूरे कुरान मजीद को मुकम्मल करना शुरू करें, तो इंशाअल्लाह ताला तौफीक भी देगा। लोगों ने पढ़ा है, बुजुर्ग आदमी बहुत ही आसे पढ़कर हमारे वालिद साहब से पढ़ते रहे हैं, बूढ़े आदमी, उन्होंने पढ़ा है कुरान मजीद। ये नहीं को कह सकता कि मैं नहीं पढ़ सकता, क्यों नहीं पढ़ सकता, पढ़ सकता है, वक्त निकालना चाहिए। कुरान मजीद के लिए वक्त निकालोगे तो कामयाबी मिलेगी। और इस महीने में अगर कोई आदमी शुरू कर देगा, मौत आ जाती है 50 साल के बाद वो शुरू कर देता है, पूरा मुकम्मल नहीं पढ़ सकता, उसके नामा अमाल में अल्लाह लिखेगा कि इसने पूरा कुरान मजीद पढ़ दिया है, पूरा कुरान इसने पढ़ दिया, नहीं पढ़ सका किसी वजह से। यही बाकी अमाल के बारे में भी है कि नियत और इरादा है, हिफज करे हाफिज बने, नियत और इरादा है, आज करे आजी बने, नियत और इरादा है, उम्रा करे, लेकिन उसके पास वसाइल नहीं है, उसके पास पैसे नहीं है, उसके पास जाने के ज़राए नहीं है, तो उसको अल्लाह ताला उसका अजर सवाब देगा अगर उसकी नियत खालिस है, खालिस नियत के साथ ये काम कर रहा है। जिहाद फी सबिलिल्लाह के मुतालिक भी यही है कि अगर उसकी नियत खालिस है कि मैं अल्लाह के रास्ते में शहीद हो जाऊं, अल्लाह के रास्ते में जाऊं, दुआ अल्लाह से करता है, अल्लाह माहियनी सईदन व अमितनी शहीदा, तो अल्लाह ताला उसको क़यामत के दिन अगर सच्ची खलूस के साथ की ये दुआ है, अल्लाह उसके शुहदात के साथ खड़ा करेगा, अल्लाह उसको शुहदात के साथ खड़ा करेगा। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि रमजान मुबारक के महीने में जो नेक अमाल जितने हो सके, जितने ज्यादा हो सके, उनको करने की कोशिश करें। ये खैर का महीना है, ये हमदर्दी का महीना है, एक दूसरे के साथ तावन करने का महीना है, गरीबों का ख्याल रखें। इस महीने में आमतौर पर ज्यादा ये होता है कि हम अपना ख्याल रखें। महंगाई इतनी ज्यादा है, इसमें अगर किसी आदमी कोई खुदकुशी की या कोई और रास्ता इख्तियार किया, हम सबको उसका गुनाह उसका मिलेगा जो इस माशरे में रहते हैं और खुद पेट भरकर सोते हैं, अपने पड़ोसी के खबर नहीं होती को पेट भरकर सोया है नहीं सोया। पड़ोसियों की खबर रखें, गरीबों की खबर रखें, मस्कीनों का ख्याल रखें, और पोस्ट के पास लोग हैं सबका ख्याल रखें। इस महीने में ये खैरख्वाही और हमदर्दी का महीना है, अगर इसमें ये ख्याल नहीं रखेंगे, अपनी सिर्फ इबादत करते रहेंगे कि हम बड़े नेक बड़े परहेजगार बन गए हैं, तो ये भी हमारे लिए फायदेमंद नहीं होगी। हम इस मामले में पकड़े जाएंगे कि तुम्हारे माशरे के अंदर ऐसे गरीब लोग मौजूद थे, कमजोर लोग मौजूद थे, उनके साथ तुमने क्या सलूक किया। ऐसा ना हो अल्लाह के इस बात में हम पकड़े जाएं। इसलिए जो तमाम अबवाब इस्लाम ने हमें दिए हैं, उन सबको अच्छे तरीके के साथ सबकी तरफ नजर रखना, उनको पूरा करने की कोशिश करना। नेक अमाल जितने भी हैं, अल्लाह ने अपने रास्ते में खर्च करने के भी जितने ज़राए बताए हैं, जितनी जगह बताई हैं, सूरह तौबा में अल्लाह ताला ने 8 जगहों पर खर्च करने का मुतालिक फरमाया है। एक ही जगह पर ना खर्च करता चला जाए, देखिए जो 8 जगह अल्लाह ने खर्च करने की फरमाई है, उन 8 जगहों पर कोशिश करेंगे सब जगहों पर कुछ ना कुछ खर्च करे, ताकि क़यामत के दिन उसका अल्लाह की सदकात खर्च करने वालों के नाम शामिल हो जाए और उसको उस दरवाजे से जन्नत में बुलाया जाए जो बाप उस सदकात है। ये अल्लाह के रास्ते में खर्च करने वाला आदमी था। अपने लिए तो सारे ही करते हैं, अपने लिए तो जीते हैं सारे इस जहां में। जिंदगी का मकसद है औरों के काम आना, दूसरों के लिए फिक्र करें, जो गरीब यतीम मस्कीन कमजोर लोग हैं उनका भी ख्याल करें। अल्लाह में अमल की तौफीक नसीब फरमाए। बाकी दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।